میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ داعی کی دعوت کس کے لیے ہے؟ اپنی ذات کے لیے ہے۔ جو بھی کوئی محنت، کوئی چلت پھرت اس راستے میں ہوتی ہے، بولنا ہے، سننا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، تعلیم ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے، انفرادی ملاقاتیں ہیں، اجتماعی ملاقاتیں ہیں، ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر ہمیں اپنی ہی ذات کو مقصود بنانا ہے۔ اگر یہ نیت ہوگی، یہ جذبہ ہوگا، یہ دل کا رجحان ہوگا دوستو، پھر یہ دین کا کام، دعوت کا کام ہر زمانے میں کرنا آسان ہو جائے گا، ہر ماحول میں کرنا آسان ہو جائے گا، ہر حال میں کرنا آسان ہو جائے گا۔ کوئی سنے تب بھی داعی کرے گا، کوئی نہ سنے تب بھی کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ اس کہنے سننے اور اس چلت پھرت کی نیت دوسروں کی طرف گئی تو اس سے دونوں اعتبار سے نقصانات ہیں۔ دعوت دی جا رہی ہے دوسروں کے لیے کہ امت نماز پر آ جائے، امت ہدایت پر آ جائے، امت صحیح راستے پر آ جائے، امت کے زندگیوں سے بے دینی ختم ہو جائے۔ اگر دعوت دینے والا اس میں کامیاب ہو، کچھ مثبت نتائج اس کو حاصل ہو گئے، تو اب اس کے دل میں یہ خیال آئے گا، اب یہ سب کچھ میری محنت سے ہوا۔ دیکھو پہلے فجر کی نماز میں 4-5 آدمی آیا کرتا، اب دیکھو ماشاءاللہ کتنی جماعت بری ہیں۔ یہ تو برسوں کی محنت ہے میری، برسوں کی۔ تو جب اپنی طرف نسبت ہو گئی، میں نے کیا، تو یہ میں ہی آدمی کی موت کس میں ہے؟ کہ میں نے کیا۔ تو اس میں بھی خطرہ ہے کبر کا، دوسرے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، لیکن اپنی ذات تو ہدایت سے محروم ہو گئے، اور کبر اور تکبر اپنی ذات سے ہونے کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو گئے۔ اب تو تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے بچنے، صورت ہی نہیں ہے اللہ کی قہر سے بچنے کی۔ اگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، مہینوں سے، سالوں سے گشت کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، فکریں کر رہا ہے، لیکن کوئی جڑ نہیں پا رہا ہے، اب ذہن میں یہ بات آ گئی، اب ان کی قبر میں مجھے کوئی تھوڑی ساتھ ہونا ہے، مجھے ساتھ جانا ہے تھوڑی ہے، اب چھوڑو، مار دو گولی سب کو، میں اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی عبادت، اپنا ذکر اذکار کو چلاؤں گا، میں اسی کو لے کر چلوں گا۔ اب یہ مانتے نہیں، دیکھو جب مانا نہیں تو چھوڑ دے با۔ اب یہ اس کے اندر مایوسی پیدا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ مایوسی پیدا ہو جائے۔ اس مایوسی پر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافروں کی صفت ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کافروں کی صفت ہے۔ تو ایک جانب سے نتیجہ نکلا آیا تو کبر، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا یجد ریح الجنہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر آئے گا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دوسری طرف اگر نا امید ہو گیا تو نا امیدی کفر ہے، جیسے تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ تو دوستو ہر لحظہ، ہر آن، ہر شان، ہر صبح، ہر شام ہمیں یہی نیت رکھنی ہے اپنے اس محنت کی کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین، سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، لا یضرکم، اپنے علیکم انفسکم، اپنی خبر لو، اپنی فکر ہر وقت کر لو، لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں دے سکے، من ضل اذا اہتدیتم، تم صحیح راستے پر ہو پھر تمہیں گمراہ نہیں کر سکو۔ من ضل، من عام ہے مجمع کے لیے، معاشرے کے لیے، یعنی معاشرہ بگڑا ہوا ہوگا تمہارا کچھ بگڑ نہیں ہو سکتا، معاشرہ برباد ہے تمہارا کچھ بھی بضائع نہیں ہو سکتا۔ اس میں اس بات کی بھی ہمارے لیے تسلی ہے، ہم کہتے کہ میں تو دین کو چلنا چاہتا ہوں لیکن ماحول چلنے نہیں دے گی، یہ شیطان بول رہا ہے، یہ اس کا دماغ کے اندر کون مسلط ہے؟ شیطان ہے۔ میں چلنا چاہتا ہوں، ماحول روک رہا ہے، بیوی بچے روک رہے ہیں، پڑوسی روک رہے ہیں، معاشرہ چلنے نہیں دیتا، ہماری سوسائٹی اس کے خلاف ہے، بھئی کر نہیں سکتے۔ یہ قرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل میں ہدایت کا نور ہوتا، ایمان کا نور ہوتا، اسلام کا نور ہوتا، تو اس طریقے کی شیطانی الفاظ تیرے ذہن میں نہیں آ جاتے۔ تو یہ شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی بول ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ
इब्राहिम के अंदर फरमाया ये ईमान जब किसी दिल के अंदर रासिख हो जाता है, कलिमतन तय्यबतन, ये कलिमा तय्यबा जो हमने पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका शजरतिन तय्यबतिन, इसकी मिसाल किसकी जैसी है? एक पाकीज़ा दरख्त की है। अस्लुहा साबितुन, असल के माने रूट्स, जड़ है इसकी, साबित के माने मजबूत, जब वो हों, अस्लुहा साबितुन, जब इसकी जड़ें मजबूत होती हैं दिल में, व फरउहा फिस्समा, फरा फल को कहते हैं, फल फ्रूट इसके जो समरात है, फिस्समा, समा अरबी में बोलते हैं बुलंद, आसमान ही को नहीं बोलते समा, हर बुलंद चीज़, यानी उसके आमाल बुलंद होंगे इसके आज़ा जवारह से, यानी दिल में ईमान पकड़ा हुआ होगा, जगह पकड़ा हुआ होगा, दिल में ईमान रासिख होगा, इसके बदन के सारे आज़ा से शरीयत के आमाल बुलंद होंगे, शरीयत के आमाल ज़ाहिर होंगे, दिल में ईमान होगा, आँखों में हया होगी, दिल में ईमान होगा, ज़ुबान पर सच होगा, दिल में ईमान होगा, कानों से सही सुना जा रहा होगा, दिल में ईमान होगा, हलाल का लुक़मा खाता होगा, दिल में ईमान होगा, हराम से बचना इसको नसीब होगा, दिल में ईमान होगा तो हमारे हाथ पाँव अल्लाह की सही दीन शरीयत की तरफ जा रहे होंगे, दिल में ईमान होगा, शरीयत पर अमल होगी, दिल में ईमान होगा, रिश्वत से आदमी बचता रहेगा, दिल में ईमान होगा तो दोस्तों सारी दुनिया की खुराफात से इंसान के लिए बचना आसान होगा। किस बुनियाद पर? जब इसके अंदर, दिल के अंदर ईमान अपनी हकीकत के साथ मौजूद होगा। अब ये माहौल है, माशरा है, माशाल्लाह कर सकते हैं, घर में माहौल है, माशरे में ऐसा माहौल बना हो कि हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। अब गैर के माहौल में जाए, मुखालिफ माहौल में जाए, अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान का ये जो दरख्त है, तूती उकुलहा कुल्लहीन, तूती उकुलहा कुल्ल हीन, ये ईमान का दरख्त हर ज़माने में फसल देता है। हालात मुवाफिक हों, ईमान रासिख होगा तो आमाल, उस आमाल का फल लगेगा, हालात मुखालिफ हो, ईमान दिल में रासिख होगा तो आमाल के फल लगेंगे। ईमान दिल में रासिख होगा, सर्दी गर्मी, खुशी गम, बीमारी सेहत, हर हाल में इसके बदन से आमाल सालिहा निकलते चले जाएंगे। दोस्तों ये मैं अर्ज़ कर रहा था, ये जो चलत फिरत है हमें अपनी ज़ात के लिए करनी है, अपनी ज़ात के लिए करनी है। अगर करेंगे तो इस पर अल्लाह का वादा है, क्या है? वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ए मेरे बंदो मुजाहदा करो। मक्की सूरत सूरह अनकबूत, यहाँ जाहदू से मुराद के जदोजहद करो दीन को फैलाने में, इस्लाम को फैलाने में, हिम्मत करो, हिम्मत से काम लो, माल जान की कुर्बानी पेश करो। लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम हर किस्म के रास्ते, सबीलना नहीं कहा अल्लाह ताला ने, लनहदियन्नहुम, लाम ताकिद बानुन ताकिद सहीला, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट, कोई शक नहीं है, हम ज़रूर तुम्हारी रहबरी करेंगे। किसकी तरफ करेंगे? सुबुलना, सारे रास्तों की तरफ। इज्जत का रास्ता आसान होगा, आफियत का रास्ता आसान होगा, चैन का रास्ता आसान होगा, ईमान का रास्ता आसान होगा, इस्लाम का रास्ता आसान होगा, शरीयत का रास्ता आसान होगा, सारी परेशानियों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। लनहदियन्नहुम सुबुलना, और ये अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है कि मेहनत करने वालों को मैं हिदायत दूंगा। अगर खुदा न खास्ता इस नीयत से एराज़ किया, हमने दूसरों की नीयत की है, तो उसके लिए अल्लाह ताला का कुरान के अंदर कोई वादा ही नहीं। तो मेहनत में दूसरों की नीयत करने, दूसरों की हिदायत का वादा अल्लाह की तरफ से नहीं, हमने उसका इरादा किया तो हम नाकाम रहेंगे। मेहनत और इस चलत फिरत में अपनी हिदायत का वादा, उसकी नीयत ही अगर नहीं की तो बगैर नीयत के अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज़ मिलती नहीं। दोस्तों ये पहली बात कि हमें इस चलत फिरत से अपनी ज़ात को मकसूद बनाना है। क्या मकसूद बनाना है? अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए ताकि हमारी आखिरत बन जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए ताकि हमारी आखिरत बन जाए। यही इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजने का मकसूद है।